नमस्कार जय जगन्नाथ एसएस यूनिक एजुकेशन में आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो दशम श्रेणी साहित्य बहीर जन्मभूमि विषयर प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तेरे चलतु डेर न करी आज भिडियोटी को आरंभ करवा। भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करदे, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करदे। ठीक अच्छे। जन्मभूमि विषयर कवि होउछंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही, जे कि 1909 मसीह जन्मग्रहण करी 1987 मसीह मृत्युवरण करथिले। ठीक अच्छे। तांकर जन्म केउंठी हेतिला ना मयूरभंजर खेचिंग रे। ओके। तांकर सृष्टि संपद गुड़ी देख पिला माने प्रबंध मानस, इतिहास और किंबदंती, भारतीय प्रत्नतत्व, ओडिशा संस्कृति और इतिहास रे जाजपुर, सारड़ा साहित्य रे ऐतिहासिक चित्र, मो समयर ओडिशा। यह व्यतीत से इंग्राजी रे भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष नामक उपादेय ग्रंथ रचना करिसेंती। ठीक अछि पिला माने। तबे चलो पिला माने वर्तमान आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देछि आयु सूच्य यार ठीक व्यास वाक्यटी चिन्हाओ। ऑप्शन ए रे देछि आयु और सूच्य, देन देछि आयु रूपक सूच्य। ठीक अच्छे। देन देछि आयुर सूच्य, लास्ट रे देछि आयु अटे सूच्य। तेबे यार सठिक उत्तर हो ख आयु रूपक सूच्य। ठीक अच्छे माने। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 2 धर्मांतर यार विग्रह वाक्य कौन हेबो। क धर्म और अंतर, ख धर्मरु अंतर, ग अन्य धर्म, घ धर्मर अंतर। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ग अन्य धर्म बा धर्मरु अंतर। ठीक अच्छे पिला माने। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो देछि पुनर्जन्म शब्द पाई निम्नलिखित संधिरु ठीक संधिटी बाछि लेख। क पुनर्युक्त जन्म, ख पुनर्युक्त जन्म, ग पुनर्युक्त जन्म, घ पुनः युक्त जन्म। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन घ पुनः युक्त जन्म। ठीक अच्छे पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शुष्क शब्दटी किपरि गठित होइछि। ओके। क सुयुक्त त, ख सुयुक्त क, ग सोसयुक्त क, घ सोसयुक्त त। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख सुयुक्त क शुष्क। ठीक अच्छे माने। नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 5 निम्नोक्त शब्द गुड़िक मध्यरु शुद्ध शब्दटी बाछ। क देख ये शारीरिक, ख भी से शारीरिक सब शारीरिक किंतु कोटा ठीक बनानगत शब्द बोली से पचारची। तो ये सठिक उत्तर हो गटा। देख तालबे सरे आकार सा, र रे दीर्घकार हम, पुणी रे हर्षकार क शारीरिक। ठीक अच्छे। शारीरिक स्पेलिंगटा एमती हम। तबे चलो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6 ग्राम मध्यरे एक परिवारत्वर परंपरा स्वरूप निम्नलिखित मध्यरु जेउ उक्तिटी ग्रहणीय लेख। ठीक अच्छे पिला माने। तेबे आमे ऑप्शन गुड़िक देखिबा। क रे देछि लोकंकु डाकी आनी मनबोध चौतीसा आदिर व्याख्या सुनाइबा। ख रज प्रभृति विभिन्न पर्व मिलिमिशि पालन करिबा। ग ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष रे भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव रे संपर्क रखिबा। घ पिंडारे बसी ग्राम को आसुथिबा अतिथि मानकु कुशल जिज्ञासा करिबा। तेबे यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ग ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष रे भाई भौणी कका खुड़ी आदि भाव रे संपर्क रखिबा। ठीक है पिला माने। नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 7 देख पिला माने देछि निम्न रे प्रदत्त शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। ठीक अच्छे। ये जो शब्द गुड़िक दिखाई तले तार आमे विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखा। देछि विशाल, विशालर विपरीत अर्थबोधक शब्द हो क्षुद्र। स्मरण विस्मरण, अस्वीकार स्वीकार, अवांछित वांछित, प्रशंसा निंदा, मधुर तिक्त। ठीक अच्छे पिला माने। नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 8
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭିଜାତ, ତ ଅଭିଜାତ ଘରର ପିଲାମାନେ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେ ଯେଭଳି ମିଛୁଆ ପିଲା ତା କଥାରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନାହିଁ। ସିକ୍ତ, ଶିଶିର ସିକ୍ତ ସକାଳ ଦେହକୁ ଥରାଇ ଦିଏ। ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅକର୍ମା, ଅକର୍ମା ମାନେ ଭୂମିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଦେହ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9। ପାଦରେ ଦଳିଦେବା, ପାର ପାଇବା, କଣ୍ଠ କରିବା ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ପାଦରେ ଦଳିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ରୂଢ଼ିଟିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ପାର ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଲେ ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ପାର ପାଇପାରିବା। କଣ୍ଠ କରିବା, ସେ ଶନିବାର ଦିନ ସହରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କଣ୍ଠ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10। ଶ୍ରମକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରମଜୀବୀ। ସେହିଭଳି ଶେଷରେ ଜୀବୀ ଥିବା ଆଉ 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୃଷିକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୃଷିଜୀବୀ କହିବା। ସେହିଭଳି ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କହିବା। ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଭିକ୍ଷାକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଯେ ଜୀବନ ଧାରଣର ପନ୍ଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ମଜୀବୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11। ଦେଇଛି, ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବାମ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଡାହାଣ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବା ନା ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାର କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା? ଧରଣୀ ସହିତ, ହେଲା। ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଧରଣୀର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ସେହିପରି ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆକାଶର ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଧରଣୀକୁ ଜଳମୟ କରିଦିଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଧାନ୍ୟ, ଶୀତ ଋତୁରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟ ଦେଖି କୃଷକର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠେ। ସେହିଭଳି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକ୍ଷେପ କରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ନଗରୀରେ ଅଭ୍ରଙ୍କଶ ପ୍ରାସାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ, ରଜଦୋଳିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଦୋଳାୟମାନ ପଦପଲ୍ଲବ ଦର୍ଶକର ମନକୁ ଆମୋହିତ କରିଦିଏ। ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅହେତୁକ ବ୍ୟଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12। ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ମା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସେହି ପଲ୍ଲୀର ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପଲ୍ଲୀର ଫଳ, ପୁଷ୍ପ, ଶାକ, ତଣ୍ଡୁଳରେ ନିଜର ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏପରି ଭାବିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧାତ୍ରୀ ଯେପରି ସେବା ଯତ୍ନ କରି ଶିଶୁକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେପରି ଶିଶୁକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଏ
ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ଲେଖକ ଶିଶୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନେକ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଏ ସମସ୍ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ଖିଚିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ଏକ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ସାହସ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ରାଶି ରାଶି ଶାଳତରୁ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ କମନୀୟ ରୂପଶୋଭା ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18। ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଧର୍ମାନ୍ତର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନବଗୃହୀତ ଧର୍ମ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏପରିକି ନିଜର ନାମ, ପଦବୀ, ଭାଷା, ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ଆଦିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଓ ଶେଷକୁ ଜାତୀୟତା ଭୁଲି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର କି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀରେ କେହି ଭାଇ, କେହି ଭଉଣୀ, କେହି କକା, କେହି ଖୁଡ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20। ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା କହି ପଚାରୁଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21। ସାର ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାର ମାଉସୀ ଆଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଚାରୁଥିଲା, କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା? ଆଜିକାଲି ଦେଖାହେଲେ ସେ କହେ, କେବେ ଆସିଲ ବାବୁ? ସାର ମାଉସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକ? ଉତ୍ତର ଲେଖକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ମଝିରେ କୁଟୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଥିଲା ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ। ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖାହେଲେ ବହୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହିତ କୁଟୀରରେ ବସାଇ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଲେଖକ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସହରବାସୀ ହେଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର ରହିନଥିଲା। ଲେଖକ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଫେରି ପାଇ ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 23 गोविंद भाई लेखक कुटीर रे बसाई कि प्रकार व्यवहार देखाउथिले उत्तर लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती गोविंद भाई लेखक को सम्मानर सहित कुटीर रे बसाई आंतरिकतार सहित मनबोध चौतीसार व्याख्या शुणाउथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 24 ग्रामटी जाक नवागत अतिथि रे परिपूर्ण हो गलानी एठारे केउ नवागत अतिथि कथा लेखक कहिसेंती उत्तर लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती दीर्घ दिन सहर रे रहिला परे लेखक ग्राम को फेरी छोट छोट पिला मानकु देखिसेंती जेउ माने कि तांको पई थिले निहाती अपरिचित सेही अपरिचित ग्राम्य शिशु को लेखक नवागत अतिथि बोली कहिसेंती। ओके नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 25 ग्रामर शिशु समावेश उपरे लेखक की अभिमत देइछंती उत्तर लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती ग्रामर शिशु मानक विषय रे अभिमत देई कहिसेंती जे ग्रामर जेउ आड़े चाहिले शीर्ण मलिन उल्लग्न कृशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मानकर समावेश देखा जाए जेहेतु लेखक तांको पई अपरिचित थिले तेणु सेमाने लेखक को देखिले आफ्रिकार नुआ होई आसीथिबा जेब्रा बा जिराफ को आश्चर्य होई चाहिला परी खाली चाहि थांती। नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 26 ओके ए शिशु माने लेखक को एबे देखिले किपरि व्यवहार देखाई थांती उत्तर लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती लेखक दीर्घ दिन धरी ग्राम रे अनुपस्थित थिबारु ग्रामर शिशु माने केही तांको जानि नथिले एवं चिन्हि नथिले फल रे एई शिशु माने लेखक को एबे देखिले आफ्रिकार नुआ आसीथिबा जेब्रा बा जिराफ को चाहिला परी लेखक को चाहि रहउथिले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 ग्रामर साधारण युवक माने किपरि समय बितांती उत्तर लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती ग्रामर साधारण युवक माने जेउ माने कि शिक्षित किंबा अर्थ शिक्षित से माने चाकरी न पाई जन्मभूमि को छाड़ी पारंती नाही सेमाने प्रधानतः राजनीतिर आश्रय नहीं समय बितांती सेमानंक भितरु केही होई थाए कांग्रेसी केही गणतंत्री आउ केही कम्युनिस्ट और केही सोशलिस्ट राजनीति बोइले सेमाने बुझिथांती विप्लव दंगा और हणागटा देश को किपरि गठन करा जिबा यह सेमानंक मुंड को चुटे नाही। ओके देन चलो पिला माने क्वेश्चन नंबर 28 ग्राम्य युवक मानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिबा लेखकंक पक्षरे काहींकि संभव हुए नाही उत्तर प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती ग्राम्य युवक माने तत्कालीन राजनीति सहित निजको सामिल कर देथिबारु राजनीतिक मतवाद अनुसारे सेमानकर मानसिक परिवर्तन होइछि पल्लीर प्राकृतिक शोभारे सेमाने देखिचंती राजनीतिर मतवादर संकेत बा चिन्ह फल रे ग्राम्य युवक मानक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करिबा लेखकंक पक्षरे संभवपर हुए नाही। नेक्स्ट आमे देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षित लोके पल्लीर कर्म योजना रे अंशग्रहण न करि पारिबार कारण कौन ओके उत्तर हेजिबो प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती शिक्षित लोके पल्लीर कर्म योजना रे अंशग्रहण न करि पारिबार कारण हेउची सेमाने पल्लीर शृंखलित कर्म योजना रे निजकु सामिल करि पारंती नाही सेमानंक भौतिक शक्तिर और नैतिक शक्तिर अभाव रही थाए। ओके नेक्स्ट आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 30 केउ पर्व रे दोली खेलर प्राधान्य थाए उत्तर हे जिबा प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध रे यह उल्लेख करिसेंती पल्ली भूई रे रज पर्व रे दोली खेलर प्राधान्य थाए। ओके देन आमे देखबा 31 ओके रज पर्व शेष होगा पर निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े एक लेखक कहिबार उद्देश्य कौन उत्तर प्राबंधिक डॉक्टर
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ। ଏକଥା ଲେଖକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ ପରେ କଠିନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ଓକେ, ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତମାନେ କାୟକ୍ଲେଶ ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33। କିଭଳି ଲୋକ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମାନବର ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁ ଯେ ଯେତେ ବେଶୀ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34କୁ। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇ ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ଓ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା ସହ କେଉଁ ପୌରାଣିକ କଥାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା କଥା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଫଳାଫଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥର ଏରକାର ବନରେ ପରସ୍ପରକୁ ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭଲ ଭାରତବାସୀ ଓ ଶେଷରେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ... ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏବଂ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40 କହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପରିଣାମ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ... ପରିମାଣ, ଏମିତି ଲେଖିକି ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବନି, ସ୍ଥଳ ପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିଭଳି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ... ରକ୍ତ କେତନ ଲେଖିକି ତୁମେମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା।
कौन देइछि क्वेश्चन देख देइछि पल्ली कोलको फेरी जिबार तांकर नैतिक साहस नाही बोली लेखक काहींकी कहिसेंती किंबा निजर जन्म माटी पल्ली को जीवा निमंते प्राबंधिक काहींकी असहायता प्रकाश करछंती ताहा पठित प्रबंध अवलंबन रे आलोचना कर। ठीक अछि पिला माने ए दुईटा जंकर क्वेश्चन सेम तमे माने याकू लिखिबो एवं प्रैक्टिस करिवो। ओके तबे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देइछि ग्राम रे देखा जाउथिबा एक परिवारत्व परंपरा संपर्क रे पठित प्रबंध को भित्ति करी वर्णना कर किंबा आत्मीयता थिला ग्राम्य सभ्यता रे जन्मभूमि प्रबंध आधार रे एही उक्तिटीर यथार्थ प्रतिपादन कर। ठीक अछि पिला माने दुईटा क्वेश्चन आंसर सेम है अलग अलग क्वेश्चन नहीं से और दे तुम मैंने यार आंसर जो भी क्वेश्चन पढ़ो दुईटा भर तुम मैंने यही आंसर ही लिखब। ओके तेरे चलो पिला माने बर्तमान आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 44 देइछि मनुष्य को बहु परिमाण रे परंपरार दास बोली कहिबार यथार्थता कौन किंबा मनुष्य युक्तिवादी जीव हेले मध्य से बहु परिमाण रे गतानुगतिकतार दास उक्तिटीर सत्यता पठित प्रबंध अनुसरण रे प्रतिपादन कर। ठीक अच्छे पिला माने ए दुईटार क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें माने ए सेम आंसर ही लिखब तेणु या तुम खाता लिखी प्रैक्टिस कर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा। क्वेश्चन नंबर 45 ओके देइछि पल्लीर शिक्षित संप्रदाय और श्रीकृष्ण मध्य तुलना केते दूर युक्तियुक्त बुझाई लेख किंबा जन्मभूमि प्रति विश्वासघातकता करी कहीं पार पाई नहांती उक्तिटीर यथार्थता पठित प्रबंध अनुसरण रे आलोचना कर। ठीक अच्छे तुम्हें माने ये दुईटा क्वेश्चन भर जो भी क्वेश्चन पढ़ो तुम मैंने यही सेम आंसर ही लिखब। तेज चलो पिला माने आम बर्तमान परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। कौन देइछि परवर्ती क्वेश्चन देखा देख पिला माने देइछि एही प्रबंध रे लेखक शिक्षित समाज को की परामर्श देइछंती किंबा शिक्षित समाज किपरि पूज्य और नमस्य होई परिबे ताहाको जन्मभूमि प्रबंध आधार रे आलोचना करो बोली प्रश्न देइछि तुम माने याको निज निज खाता रे लिखिकी प्रैक्टिस करिवो। ओके तेबे चलो आमे जीवा वर्तमान परवर्ती तथा शेष प्रश्न को। कौन देइछि देख पिला माने परवर्ती तथा शेष प्रश्न देइछि क्वेश्चन नंबर 47 ग्राम रे रज कुमार पूर्णिमा भली विभिन्न पर्वपर्वाणी रे जो सबू गीत बोला जाए से सबू संग्रह कर तुम साहित्य शिक्षकों को देखाओ। ठीक अच्छे पिला माने ग्राम रे होची कोन जेमिति हमर रज पालन करा जाए कुमार पूर्णिमा पालन करा जाए खुदुरुकुणी पालन करा जाए एमती बहुत पर्वपर्वाणी आम ग्राम मानक पालन करती तो सही पर्वपर्वाणी रे जो सबू गीत बोला जाए तुम मैंने ताको संग्रह करिवो हैला तापरे नहीं कि तुम तुम शिक्षकों को देखो। ओके पिला माने तेबे आज भिडियोटी को मुझे एंड कर भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करदे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करदे। धन्यवाद।